जी जो सब तो पहला परमेश्वर का वचन तुहाडे जीवन दे विच होए, तुहाडी ग्राउंड जिहड़ी बाइबल के द्वारा बनती है। अज के मैसेज के द्वारा तुहानूं दलेर बनना चाहिए कि शैतान झूठा ते झूठा का पतंदर आ। और देखो ये रेत जिन्ने लोग लैके आया, अपनी दुष्ट आत्मा लैके आया, गोग और मोग नूं लैके आया, बहुत सारे लोग कट्ठे किए, धरती दियां चौवां कूटां तो उन्होंने कट्ठे किया। तो जो संतां दे डेरियां दे उपर आण के अटैक किया, तो बाइबल दे विच लिखिया उस वेले आकाश तो अग उतरी आ ते इन्हां दी सारी पलटन का नाश कर दिता परमेश्वर ने। आमीन। तारीफ करो मेरे जीज जिन्हें देख रहे, तारीफ करो जोर दे नाल कि परमेश्वर ही है जिहड़ा सानू ब्लैस्ड करदा। और परमेश्वर साडा सदा परमेश्वर है, सदा रहने वाला परमेश्वर है। शैतान है या उस तो बाद नहीं है, पर प्रभु सदा ही है मेरे भैन भराओ। हुण वेखो अगली साइड ते जद असीं ध्यान दे के दी 10 नंबर ऐत पढ़दे आ, अज तुहानूं ये सोचना चाहिए कि झूठा की बोलदा वा, किदां लोकां नूं भरमाउंदा, पर बहुत सारे लोग इहदी गल नूं मनदे आ। सुनांगे दी 10 नंबर ऐत सिस्टर दे कोलों। ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਨਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। की कर रहा कि मैं बिजनेस तां करांगा, मेरा दाग लवाओ मत्थे ते, मेरा दाग लवाओ हत्थ ते, चिप लाओ। लिखिया शैतान जिन्हें उन्होंने परमाया सी, जिहड़े उहदे मगर लग के उहदी पूजा करते सी, जिहड़े उहदी गल मन के उहदी हर गल मनदे सी, उस पशु दी, उस दरिंदे दी। तो वेखो मेरे जी साथियों वचन की कह रहा, शैतान जिसने उन्होंने परमाया सी, किन्हां अज जिहड़े बहुत सारे लोग जिहड़े दुष्ट की गल मनते आ, चर्च आउणा पसंद नहीं करते, बाइबल पढ़नी पसंद नहीं करते, जो दुष्ट कहंदा उहदी गल मनदे। लिखिया शैतान जिसने उन्होंने परमाया सी, अज जिहड़े लोग उहदी गल मन रहे आ। वेखो इहदा की बनिया तो उन्हां लोकां दा की बनना वा। हाँ जी, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਆਪ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। और प्रभु उन्होंने स्वर्ग च थोड़ी करेगा, क्योंकि स्वर्ग च वही लोग जाणगे जिहड़े प्रभु यीशु की गल मनदे, जिन्हां ने गवाहियां दे कारण अपने सिर कटवाले, जिन्हां ने गवाहियां दे वचनां दे कारण उन्हां दी मौत हो गई, उन्होंने अपनी जान नूं प्यारा नहीं समझा। मेरे भैन भराओ जिन्हें लोग बाइबल सुन रहे आ, अज तुहाडे वास्ते मौका वा कि तुसीं परमेश्वर दे वास्ते जीना, उहदे वास्ते मरना। क्योंकि मेरे जी साथियों शैतान तुहानूं भरमावेगा, बहुत सारिया गल्लां दे मगर लावेगा कि तुसीं प्रभु तो बेमुख हो जाओ। जे तुसीं बेमुख होगे तो तुहानूं भी शैतान दे नाल अग दे विच जाना पवेगा। क्योंकि तां ही प्रभु ने की कहा प्रकाश की पोथी 2:10 विच, जिहड़े दुख तू भोगणे उन्हां तो ना डरी। शैतान बहुत सारे लोगों नूं की करेगा? कैद विच पाएगा। बाइबल च लिखा मारन तोड़ी वफादार रहे, मैं तेन जीवन का मुकुट दवांगा। आमीन। हाँ जी, जिथे वो दरिंदा अते झूठा नबी है। ये दरिंदा ते झूठा नबी जिहड़ा झूठियां प्रोफेसियां करदा, ये दरिंदा जिहड़ा निशान विखाउंदा। जाति प्रकाश की पोथी 13 पढ़ोगे, ओदी 13 आयत लिखा वड्डियां निशानियां विखाउंदा, मूँह चों अग कढ़दा जिहड़ी समान तो थल्ले हुंदी। और बहुत सारे लोग ओदियां निशानियां वेख के ओदे मगर की होई लग तुरे। बाइबल दे विच लिखिया वो अपनी मूर्त बनावेगा, ओदे विच सवास पा देगा, ओदी मूर्त चलन डैवेगी। और बहुत सारे लोग जिहड़े परमेश्वर नूं मनदे ओह भी भुलेखिਆਂ विच पै जाणगे। मेरे भैन भराओ बाइबल दे विच मजबूत होवो, प्रभु तुहानूं ब्लैस करेगा। जे तुसीं प्रभु दे वचनां तो बिना चलोगे तुसीं फस जाओगे। और बाइबल के अकॉर्डिंग चलना, जो वचन च लिखिया ये झूठा ते झूठा दा पतंदर आ, इहदे अल बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि तुहानूं भरमावेगा, तुहानूं अपने पिछे लावेगा, तुसीं इहदी किसी गल वल ध्यान नहीं देना।
ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਰਕ ਮਿਲਣਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਕਸ਼ਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਭੋਗਣਗੇ। ਰਾਤ ਵੀ ਦਿਨੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਰਹੇਗਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਅੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਜਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀਸਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮਾਏ ਗਏ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗ 'ਚ ਖੜਿਆ, ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਚਰਚ ਆਉਣਾ, ਬੀਜ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਉ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਿਉ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਿਉ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਗ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਨਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਬੋਲਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੈਸਟ ਕੰਮ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡਲੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਉ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਉ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਇਹਦੀ 11 ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੱਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨੱਟ ਗਈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੱਸ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਯਹੋਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਯਹੋਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਨਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕੀ ਛੋਟੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਯੈਸ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕੀ ਛੋਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕੀ ਛੋਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਪੋਥੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਪੋਥੀ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੀ ਨਿਕਲਨੇ ਆ। ਪੋਥੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ,
ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਖੋਲੇਗਾ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਗਾ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਸੁੱਟ ਦੋ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਡਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਪਿੱਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦਰਿੰਦਾ ਮੋਹਰ ਲਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ ਔਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰੇਰ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਨਿਉਣਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ ਔਰ ਦੇਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਉ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਉ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਨਿਉ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰੇਗਾ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3:19 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੜੋ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਮੋੜੇ, ਕਾਲ ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਮੋੜਤੇ, ਪਤਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੋੜਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਿਉ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਿਉ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਉ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾ ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਉ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਉ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਉ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਉ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ। ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲਿਖੀ ਆ, ਨਰਕ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਦੀ ਬਦਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸੀਰੀਅਸ ਲੋਕ ਸੁਣਨ। ਔਰ ਇਹ ਡਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਆ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਰ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਅਗੂਏ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਕਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Z ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ 4 ਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 4 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ 4 ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੀ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਦਾਗ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ 1000 ਵਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਹਾਵਤਾਂ। थोड़ी जिंदगी कुछ दिन दारामे, रात बेचैनिया ते दिन बदनामे, सदा दे आराम दिया गल्ला, सदा दे आराम दिया गल्ला। मेरे जी जो नेक्स्ट वचन लिए तैयार हो जाओ।
और ये वचन का जो भुलेखा वा असी बाइबल द्वारा देखांगे कि इसका सही टाइटल की आ। और बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहे आ पर वचन तोड़ मड़ोड़ के हो रहा, क्योंकि है कुछ हो रहा दसिया कुछ होर जा रहा। वो मेरी भैन भरा सुन के तो गुस्सा ना करियो मेरे जीजो, क्योंकि गुस्सा नहीं आ। देखो आप सारे सिखते हैं, मैं भी सिख रहा वहाँ, मैनू प्रभु दा आत्मा सिखा रहा। आप सारे प्रभु तो कोलों सिखते हैं। किसी ने गुस्सा नहीं करना कि सानू मैसेज रिप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि देखो मेरे जीजो आप सारे ने सीखना। आप गलतियां कर सकते हैं और प्रभु सानू माफ़ करदा वा। आमीन। तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान बाह देंदियां। सब कोलों मेरे नाम सुलेमान दी कहावतां ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਮੂਰਖਣੀ। ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਮੂਰਖਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋ ਸੁਲੇਮਾਨ नीति वचन 9 नंबर चैप्टर जिसका टाइटल है बुद्धि अते मूर्खनी। अज बड़े ध्यान दे के सुनना जो टाइटल आ इहदे विच की सिखाया गया। इत्थे दो तरह के इंसान आ, एक बुद्धिमान आ, एक मूर्खनी आ। एक बुद्धि अते एक मूर्खनी, क्योंकि बुद्धिमान बंदा ये जोड़ा वह पूरा चैप्टर पढ़ांगे। वो लिखा कि बहुत सारे जोड़े रस्ते आ जिन्हां ते आपां नहीं जाना। लुकवी रोटी नूं आपां सब जान सकते हैं कि वो साडे काम है जिहड़े गुप्त विच असीं करदे आ। कि जिद्दां प्रकाश दी पोथी ने दस्सिया कि प्रकाशित वाक्या विच जदों असीं पढ़िया कि साडे कम्मां दे अनुसार साडा न्याय कीता जाएगा और ये काम खोले जाणगे। मेरे अजीजो, ये वचन नूं बड़े ध्यान दे के पढ़ना। और जिन्हें लोग देख रहे वीडियो, ये पूरी वीडियो देखनी है और सही तरीके नाल मैच करना कि जो बाइबल की कह रही है। आमीन। सुलेमान दा चैप्टर जैसे खोलांगे नीति वचन उदा 9 नंबर चैप्टर बड़े ध्यान दे के सुनांगे सी। हाँ जी सिस्टर जी शुरू कर दो। बुद्ध ने अपना घर बनाया है। हाँ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਥੰਮ ਖੜੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 7 ਥੰਮ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਕੱਟ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਰ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ ਵੀ ਸਜਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਰੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ। ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੋ। ਮਖੌਲੀਏ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੇਪੱਤੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਣਾ। मैं एक वीडियो देख रहा सा यूट्यूब के उपर चल रही सी, वो मैं एक सिस्टर नूं वचन बोलता देख रहा सा। और मेरे जीजू इस वचन नूं आपां बड़े ध्यान दे के सुनना। ये वचन की आ, तुसी एक ऐत नूं जां 2 ऐतां नूं नहीं बोलना। इस वचन नूं ए टो लैके जेड तक पूरा पढ़ो, फिर तुहानूं समझ लगेगी कि वचन की सी। बाइबल दे विच लिखिया बुद्ध ने अपना घर बनाया, ਉਹਨੇ 7 ਥੰਮ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਕੱਟ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਰਲਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ। अगली साइड से लिखा ਉਹਨੇ अपना मेज भी सजा लिया,
ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੋਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੋਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਰੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਪੀਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਗਰਲ, ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਲ ਗਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਸ਼ੈਂਤ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ, ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੋਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਹੈ ਉਰੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਭੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ 7ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਜ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 10ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦਾ ਲਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਰਬੁੱਧ, ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਐਤ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਸੁਣੋ, ਇਹ ਭੋਲੇ ਕੋਣ ਦੀ ਮੈਂ 16 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਰੇ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ? ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਿਆਨ ਕੋੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਰਮਨ ਪਾਉਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਬੋਲਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਐਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਆਓ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਤੇ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਜੂੰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਰਾਹ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਮਝ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋ ਤੁਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੋਲਾ ਸਿਆਣਾ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਦਾ। ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਛੱਡਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਓ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਲਵੀਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾ ਤੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖੇਗਾ ਬਾਹਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ। ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ।
ਇਹ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮੂਰਖਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਮਾਨ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਜੂੰਦੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੋਲਾਪਨ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਜੂੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੋ। ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 7ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 6ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਉਰੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬੋਧ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਚੁਕਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਚੁਕਾਵੇਗਾ? ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। 16 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਸੁਣੋ 16 ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। 16 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਰੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ? ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦਲੀ ਹੈ। ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨਾ, ਵਾਚਣਾ, ਫਿਰ ਪੜੋ ਕੀ ਆਏ ਲਿਖਿਆ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦਲੀ ਹੈ। ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਚੋਰੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਚੋਰੀ। ਇਹ ਆ ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਔਰ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਲਿਖਿਆ? ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਗੱਡ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਪਰੌਣੇ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭੂਤਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੀਵੇਗਾ। ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਤੁਰੇ ਆਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜਨਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਧੰਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ, ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਭੋਲਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਮੂਰਖਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੂਰਖਣੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜੂੰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੋ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਦਾ ਰਾਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਇੱਕ ਸਰਵਨ ਆਫ ਗੋਡ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹ ਭੋਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਿਰਬੁੱਧ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਖਦੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਖਾਓ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਖੌਲੀਏ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੇਪਤੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਿਦਾਂ? ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਖੌਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਤਾੜਨਾ। ਫਸਟ ਜ਼ਬੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ,
ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਹੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਅੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹ ਮੂਰਖਣੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਵੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਸਵਾਦਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਖੌਲੀ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਖੌਲੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੇਪਤੀ ਕੀ ਆ, ਕਮਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜੇ ਮਖੌਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀ ਆ, ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਖੌਲੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਬਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ। ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਹੀ ਤੱਬਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਖੌਲੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾੜ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਖੌਲੀਏ ਨੂੰ ਤਾੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਖੌਲੀਏ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤਾੜ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ? ਇਹਦੀ 9 ਨੰਬਰ ਜਦ ਪੰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ 9 ਨੰਬਰ ਪੰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜ ਤੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜੋਗੇ, ਤਾੜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਤਾੜਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾੜਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੋ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਜੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਖੌਲੀ ਨੂੰ ਤਾੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਖੌਲੀ ਨੂੰ ਤਾੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੇਪਤੀ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਖੌਲੀ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੇਪਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਭੋਲੇਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੂੰਦੇ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੋਲੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਰੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਜ਼ ਸਜਾ ਲਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਭੋਲਾ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਿੱਚਿਓਂ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਵਚਨ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਲੁਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਭੋਜਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ,
ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਮੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੁੱਧਵਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਬਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੋਲਾ। ਭੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਤੀ ਤੈਨੂੰ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਉੱਚੀਆਂ ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭੋਲਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭੋਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਭੋਲਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਆ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਚੱਲ ਯਾਰ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਆਪਾਂ ਕਸਤੀਨੋ 'ਚ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਚੱਲੀਏ, ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਗਲਤ ਰਾਹ ਵਾ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਮਝੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁੱਟੇ ਥੀਏਟਰ ਬੁਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਵਧੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਣ ਦੇ ਵਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਜੀਣ ਦੇ ਵਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 128 ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਐਤ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਧਨ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਫਲਦਾਰ ਦਾਖ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਸਜੂਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵੇਖੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵੇਖੇਗਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪੈ ਡਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ बढ़ेगी, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਆਯੂ ਨੂੰ बढ़ाएगा। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਵੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾੜਨਾ, ਸਧਾਰਨਾ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਤੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇਰੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਭੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਭੋਲਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਭੋਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਵਗਣ ਡੀਆਂ ਵਾ, ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਅਪਸੈਟ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਭੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਖੌਲੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਖੌਲੀਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਚੁੱਕੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੂਰਖ ਤੀਵੀਂ ਬੜਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖ ਤੀਵੀਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬੜਬੋਲੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ 13 ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਮੂਰਖ ਤੀਵੀਂ ਬੜਬੋਲੀ ਆ ਅਤੇ ਭੋਲੀ ਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਫੇਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਆ, ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਖਿੜਕੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਚੀ ਥਾਈਂ ਮੂੜੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਮੂੜੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਬੈਠਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਈ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ। ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੱਦਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਕਰੀਆਂ ਘੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭੋਲੇ ਮਿਲਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਆ। ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦੇ। ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਫਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਭੋਲਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਕਰੰਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਚੰਗੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਔਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈਓ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੂਰਖਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੇ